ओम शांति। आसंतु आज शुणा 29/4/2022 बाबांकर मधुर महावाक्य। आज बाबा कहते मिठी बच्चे किछि भी सहन करने को पड़ू किंतु एही अंतिम जन्म रे पवित्र निश्चय रहिबाकू पड़िबो। बाबा को पवित्रतार ही सहयोग दरकार। बाबांकर प्रश्न हैला अंतिम दृश्य कौन हेबो जहाकू बुझिबा पई विशाल बुद्धि आवश्यक। बाबा उत्तरे कहउचंती समस्ते घर को फेरिबार दृश्य ही अंतिम दृश्य। कहा जाए राम भी गले रावण भी गला, बाकी सृष्टि को सफा करिबा पई नुआ दुनिया तैयारी करिबा पई अल्प किछि आत्मा रहिबे। आमे माने मध्य जीवा पुणी जेउठी विजय होइथिबो सेठी ही जन्म नेबा। भारत रे ही विजय हेबो, बाकी समस्ते विनाश होई जिबे। जो माने बहुत धनवान राजा भली होइथिबे सेही माने ही बंची रहिबे। जहांक पाखरे आमर जन्म हेबो तापरे आमे सृष्टिर मालिक हेबा। एही सब कथा बुझिबा पई विशाल बुद्धि दरकार। आजिर गीत हैला नयनहीन को राह दिखाओ प्रभु। ओम शांति। पिला माने गीत सुनिले कहउछंती जे हे प्रभु आमे अंध अटु, द्वार द्वार पादे पादे ठोकर खाई चलीछु। निजकु निजे ही कहउछंती जे आमे अंधंकर संतान अंध। हे प्रभु आस गुरुद्वार मठ मंदिर और तीर्थस्थान रे खोजी बुलुछंती। एहार अर्थ तो जानी नाहंती जे सी आमर पिता अटंती। प्रभुंकर मध्य अनेक नाम देइछंती। कहउछंती से निराकार नाम रूपरु अलगा अटंती। नाम रूपरु अलगा तो कौनसी जिनिस न थाए। तुमे कहूच परमपिता परमात्मा कौन केबे नाम रूपरु अलगा होई पारिबे। मनुष्य माने तो यह स्वतः कहउछंती जे आमे अंध अटु। बाबा जेबे आसे रास्ता बताउछंती तेबे जाई सजल हेउछंती। बाबा ज्ञानर सागर तुम मानंकु पाठ पढ़ाउछंती, मुक्ति जीवन मुक्तिर रास्ता बताउछंती। आउ केही भी साधु संत सन्यासी मुक्ति जीवन मुक्तिर रास्ता बताई पारिबे नाही। तेबे सेमानंकु गुरु किपरि कहि पारिबो। ड्रामा रे तांकर अभिनय रहिछि। भारत को पवित्रतार आधार रे बंचाई रखिछंती। जदिओ सेमाने पवित्र रहुछंती किंतु ज्ञान जोग द्वारा पवित्र हेउ नाहंती। औषध खाई इंद्रिय को दमन करि दउछंती। एतेरे कौनसी शक्ति नाही। शक्ति तो सेतेबेले मिलिबो जेबे गृहस्थ व्यवहार रे रही अथवा स्त्री पुरुष उभय विवाह करी पवित्र रहिबे। एहाकू बाल ब्रह्मचारी जुगल बोली कहा जाए। एठारे भी बाबांक ठारू बल मिली थाए। परमपिता परमात्मा ही आसी पवित्र मार्ग स्थापन करुछंती। सत्य जुगरे देवी देवता पवित्र प्रवृत्ति मार्गर थिले। पवित्र रही मध्य सेमानंकर संतान थिले। मनुष्य माने ए कथा जानि नाहंती जे परमपिता परमात्मा किपरि आसी सेमानंको शक्ति देउछंती। जो माने कि घर गृहस्थ रे रही मध्य विकारग्रस्त हेउ नाहंती। द्रौपदी डाकिले जे एही दुशासन मोर वस्त्र हरण करुछि। सेहीपरि एठारे मध्य कन्या माने डाकुछंती। वर्तमान परमात्मा आसी 21 जन्म पाई नग्न हेबारु बंचाउछंती। द्रौपदी जणे नथिले, तुमे माने समस्ते द्रौपदी अट। तुम मानंको शिक्षा मिलुछि। जदिओ स्वामी तुमको मारुछि पिटुछि किंतु तुमको सहन करबाकू हेबो, काहेकि ना पवित्रता बिना तुमे पवित्र दुनियार मालिक तो होई पारिबो नाही। कल्प कल्प तुमे
ମାତା ମାନେ ହିଁ ଶିବ ଶକ୍ତି ହୋଇଛ। ଜଗତ ଅମ୍ବା ସରସ୍ୱତୀଙ୍କୁ ସିଂହ ବାହିନୀ ଦେଖାଯାଇଛି। ଏହି ମହିମା ମଧ୍ୟ ତୁମର ଅଟେ। ଏହା ହିଁ ହେଉଛି ପତିତ ଦୁନିଆ ଅଥବା ଆସୁରୀ ଦୁନିଆ। ପବିତ୍ର ଦୁନିଆର ଅର୍ଥ ଈଶ୍ୱରୀୟ ଦୁନିଆ। ରାମ ଆସି ରାମ ରାଜ୍ୟ ସ୍ଥାପନ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ପ୍ରଥମେ ହେଉଛି ପବିତ୍ରତା। କାମ ବିକାର କେତେ ବଳବାନ ଅଟେ। ଭଲ ଭଲ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ କହିଦେଉଛନ୍ତି ପତି ପତ୍ନୀ ଏକତ୍ର ରହି ପବିତ୍ର ରହିବା ଅସମ୍ଭବ ଅଟେ। ଆରେ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଦେବୀ ଦେବତାମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ବିକାରୀ ଥିଲେ। ତୁମେ ମହିମା ଗାଉଛ ଯେ ଆପଣ ସର୍ବଗୁଣ ସମ୍ପନ୍ନ, ଆମେ ନୀଚ ପାପୀ ଅଟୁ। ତେବେ ଏମାନଙ୍କୁ ଗଢ଼ିଲା ବାଲା କେହି ତ ଥିବେ ନା। ବାବା ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ଆସି ସତ୍ୟ ଯୁଗ ସ୍ଥାପନା କରୁଛନ୍ତି। ବାବା ହିଁ ଆସି ଆସୁରୀ ଦୁନିଆକୁ ଦେବୀ ଦୁନିଆ କରୁଛନ୍ତି। ଲୋକମାନେ ତ ପତିତର ଅର୍ଥ ବି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ତୁମେମାନେ ଡାକୁଛ ଯେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ପତିତ ଅଟୁ। ହେ ପତିତ ପାବନ ଆସ। ଭାରତ ଯେବେ ପବିତ୍ର ଥିଲା ତେବେ ଦ୍ୱିମୁକୁଟଧାରୀ ଥିଲା। ଏବେ ତୁମେ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ଜୀବନ କାହାଣୀକୁ ଜାଣିଛ। ଏବେ ତୁମେ ବାବାଙ୍କର ହୋଇଛ। ତୁମର ବୁଦ୍ଧିରେ ଈଶ୍ୱର ପିତା ହିଁ ମନେ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି। ଏହି ବାବା ନିରାକାର ଅଟନ୍ତି, ପରମଧାମ ନିବାସୀ ଅଟନ୍ତି। ଏପରି ବାବାଙ୍କୁ ବିଲକୁଲ କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ମନୁଷ୍ୟମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ବହୁତ ଦୁଃଖୀ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ମୃତ୍ୟୁକୁ ଦେଖି କେତେ ଭୟ ଲାଗୁଛି। ଏବେ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୃତ୍ୟୁ ସମ୍ମୁଖରେ ଉପସ୍ଥିତ। ପ୍ରଥମେ ରକ୍ତର ନଦୀ ବହିବ, ପୁଣି କ୍ଷୀରର ନଦୀ ବହିବ। ଏବେ ବାବା ତୁମକୁ ବିଷୟ ସାଗରରୁ ଉଦ୍ଧାର କରି କ୍ଷୀର ସାଗରକୁ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ କ୍ଷୀର ସାଗର ଅର୍ଥାତ୍ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଥିଲେ। ଏଠାରେ ତ କ୍ଷୀର ପିଇବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ମିଳୁନାହିଁ, ପାଉଡ଼ର ମିଳୁଛି। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ କୌଣସି ଜିନିଷର ଅଭାବ ରହିବ ନାହିଁ। ବାସ୍ତବରେ ଭାରତ ପ୍ରଥମେ ସ୍ୱର୍ଗ ଥିଲା, ଏବେ ନର୍କ ହୋଇଯାଇଛି। ପରସ୍ପରକୁ ଦର୍ଶନ କରିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ଯଦିଓ ଚେହେରା ମନୁଷ୍ୟର ଅଟେ, ଚଳଣି ବହୁତ ଖରାପ ଅଟେ। ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ଲଢ଼େଇ ଝଗଡ଼ା କରୁଛନ୍ତି। ଏହା ହେଉଛି ହିଁ ପାପ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ଦୁନିଆ। ତେବେ ସଦାଚାରୀ କେଉଁଠାରୁ ଆସିବେ? କେହି ଯଦି ଦାନ ପୁଣ୍ୟ କରିଦେଲେ ତେବେ କ'ଣ ସଦାଚାରୀ ହୋଇଗଲେ? ଏବେ ତ ସମସ୍ତେ ରାବଣର ମତରେ ଚାଲୁଛନ୍ତି। ଦେବତାମାନେ କେତେ ପବିତ୍ର ସୁଖୀ ଥିଲେ। ରାମ ରାଜ୍ୟ ଏବଂ ରାବଣ ରାଜ୍ୟ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଏ କଥା ବି ଭାରତବାସୀ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ରାମ ରାଜ୍ୟ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏହା କିଏ ସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି ଏ କଥା ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଯେତେ ବି ପଇସା ଦିଅ ତାହା ଦ୍ୱାରା ପାପ ହିଁ କରୁଛନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ଏହା ହେଉଛି ପାପ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ଦୁନିଆ। ଏବେ ତୁମକୁ ବାବାଙ୍କର ମତରେ ଚାଲିବାକୁ ହେବ। ତୁମେ ଭାବୁଛ ଯେ ଆମେ ତ ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ବର୍ଷା ନେଉଛୁ ନିଶ୍ଚିତ, କିନ୍ତୁ ଏହି ଅନ୍ତିମ ଜନ୍ମ ପବିତ୍ର ହୁଅ। 63 ଜନ୍ମ ତୁମେ ବିକାରଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛ। ଏବେ ଏହି ଗୋଟିଏ ଜନ୍ମ ପବିତ୍ରତାର ସହଯୋଗ କରିବାର ଅଛି। ତେଣୁ ପବିତ୍ର ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। କୃଷ୍ଣ ଗୋରା ଥିଲେ, ପୁଣି କାମଚିତାରେ ବସିବା ଦ୍ୱାରା ଏବେ ଶ୍ୟାମଳ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ପୁଣି ଜ୍ଞାନ ଚିତାରେ ବସିବା ଦ୍ୱାରା ଗୋରା ସ୍ୱର୍ଗର ମାଲିକ ହେଉଛନ୍ତି। ତୁମେ ହିଁ ଦେବତା ଥିଲ, ଏବେ ଅସୁର ହୋଇଯାଇଛ। ଏହି ଚକ୍ର ହେଉଛି ପୂଜ୍ୟରୁ ପୁଣି ପୂଜାରୀ। ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନେ କହିଦେଉଛନ୍ତି ଆତ୍ମା ହିଁ ପରମାତ୍ମା। ଡ୍ରାମା ଅନୁସାରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପତିତ ହେବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ। ଏବେ ତୁମକୁ ଗୁରୁମାନଙ୍କର ଗୁରୁ, ପତିମାନଙ୍କର ପତି ବେହତର ବାବା ମିଳିଛନ୍ତି। ତେବେ ତାଙ୍କରି ଶ୍ରୀମତରେ ଚାଲିବାକୁ ହେବ। ପରମପିତା ପରମାତ୍ମାଙ୍କୁ ତ ମାନୁଛ ନା। ଶିବ ଜୟନ୍ତୀ ମଧ୍ୟ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି ଯେ ଶିବ ବାବା କ'ଣ ଆସି କରିଥିଲେ ଓ କିପରି କରିଥିଲେ। ସୋମନାଥଙ୍କର ଏତେ ବଡ଼ ମନ୍ଦିର ତିଆରି କରିଛନ୍ତି,
ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଶିବ ବାବା ଭାରତକୁ ହିଁ ଆସିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ କିପରି ଆସିଲେ, ଆସି କ'ଣ କଲେ କିଛି ବି କହିପାରିବେ ନାହିଁ। କହିବେ ଏହା ପରମ୍ପରାରୁ ଚାଲି ଆସୁଛି। କହୁଛନ୍ତି ଯେ କୁମ୍ଭମେଳା ପରମ୍ପରାରୁ ଚାଲି ଆସୁଛି। ଏସବୁ ଓଲଟା କଥା କହୁଛନ୍ତି। କ'ଣ ସତ୍ୟ ଯୁଗରୁ ହିଁ ଦୁନିଆ ପତିତ ଥିଲା? ଯାହା କିଛି ବି କହୁଛନ୍ତି ଏହାର ଅର୍ଥ କିଛି ବି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ଏହାକୁ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗ କୁହାଯାଇଛି। ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆସିଥିଲେ, ପୁଣି କେବେ ଆସିଲେ କେହି ବି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ପ୍ରଦର୍ଶନୀରେ ତୁମେ ହଜାର ହଜାର ଲୋକଙ୍କୁ ବୁଝାଉଛ, ତଥାପି କୋଟିକରେ ଜଣେ କେହି ବୁଝୁଛନ୍ତି। ଏବେ ତୁମେ ବେହଦର ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ବେହଦର ବର୍ଷା ପାଉଛ। ତୁମେ ଜାଣିଛ ଯେ ଏବେ ଦୁନିଆ ବଦଳୁଛି। ତୁମେ କହୁଛ ଯେ ଆମେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପବିତ୍ର ରହି ଦେଖାଇବୁ। ଆଗକୁ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ମାନିବେ ଯେ ଏମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷାଦାତା ପରମପିତା ପରମାତ୍ମା ଅଟନ୍ତି। ତୁମେ କେବଳ ଏହି କଥା ସିଦ୍ଧ କରି କୁହ ଯେ ପରମାତ୍ମା ସର୍ବବ୍ୟାପୀ ନୁହନ୍ତି। କୃଷ୍ଣ ଗୀତା ଗାନ କରି ନଥିଲେ, ତେବେ ସେମାନଙ୍କର ଏକଦମ ସମ୍ମାନହାନି ହୋଇଯିବ। ଏସବୁ ଶେଷ ସମୟରେ ହେବ। ତୁମେମାନେ ଏବେ ଜାଣୁଛ ଯେ ପରମପିତା ପରମାତ୍ମା ଆମର ପିତା ଅଟନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ସୂକ୍ଷ୍ମବତନରେ ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ଶଙ୍କରଙ୍କୁ ରଚନା କରୁଛନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମା ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଜାପିତା। ବ୍ରହ୍ମା ହିଁ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କୁ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି। ବ୍ରାହ୍ମଣ ବର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ଉଚ୍ଚ। ଶିବ ବାବାଙ୍କର ମୁଖ ବଂଶାବଳୀ ହେଉଛନ୍ତି ବ୍ରାହ୍ମଣ। ସେମାନେ ହେଲେ ଦୈହିକ ବଂଶାବଳୀ। ବାବାଙ୍କର ଶ୍ରୀମତରେ ଚାଲିବା ଦ୍ୱାରା ତୁମେ ପବିତ୍ର ହୋଇଯିବ। ତେଣୁ ଦେହଧାରୀମାନଙ୍କୁ ଭୁଲିଯିବାକୁ ହେବ। ଏଥିରେ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ହେବ ନା। ଏବେ ନାଟକ ଶେଷ ହେଉଛି। ଯେତେ ସବୁ ଅଭିନେତା ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଚାଲିଯିବେ, ବାକି ଅଳ୍ପ ରହିବେ। ରାମ ଗଲେ, ରାବଣ ଗଲେ, ବାକି ରହିବ କିଏ? ଉଭୟ ପଟୁ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ହିଁ ରହିବେ, ବାକି ସମସ୍ତେ ଘରକୁ ଚାଲିଯିବେ। ପୁଣି ଘର ତିଆରି ପାଇଁ କାରିଗର ଆଦି ରହିଥାନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ସମୟ ଦରକାର ନା। ଆମେମାନେ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଯିବୁ। ତୁମକୁ ରାଜା ଘରେ ଜନ୍ମ ମିଳିବ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଯେଉଁଠାରେ ବିଜୟୀ ହେବ ସେହିଠାରେ ହିଁ ଜନ୍ମ ନେବେ। ଏହି ଭାରତ ହିଁ ବିଜୟୀ ହେବ, ବାକି ଅନ୍ୟ ସବୁ ବିନାଶ ହୋଇଯିବ। ରାଜା ଓ ଧନବାନ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ବଞ୍ଚିବେ ଯାହାଙ୍କ ପାଖରେ ତୁମେ ଜନ୍ମ ନେବ। ସାରା ସୃଷ୍ଟିର ପୁଣି ତୁମକୁ ମାଲିକ ହେବାର ଅଛି। ଏପରି ନୁହେଁ ଯେ ଏଠାକାର ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ସେଠାରେ ତୁମକୁ କୌଣସି କାମରେ ଆସିବ। ଏଠାକାର ସମ୍ପତ୍ତି ତ ମୂଲ୍ୟହୀନ ଅଟେ। ସେଠାରେ ସବୁକିଛି ନୂଆ ହୋଇଯିବ। ହୀରା ନୀଳାର ଖଣି ଭରପୁର ହୋଇଯିବ। ନଚେତ୍ ମହଲ କେଉଁଠାରୁ ତିଆରି ହେବ? ଏ କଥା ବୁଝିବା ପାଇଁ କେତେ ବୁଦ୍ଧି ଦରକାର। ତୁମେମାନେ ଏତେ ଡବଲ ଅହିଂସକ ହେଉଛ। ତେଣୁ ତୁମେ ଜାଣିଛ ଯେ ଏବେ ଆମେ କୌଣସି ବି ହିଂସା କରିପାରିବୁ ନାହିଁ। ଏଠାରେ ତ ଡବଲ ହିଂସା ରହିଛି। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ହିଂସା ନଥାଏ। ତାକୁ ହିଁ ସ୍ୱର୍ଗ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ବୁଝୁଛ ନା, ଏହି ଜ୍ଞାନ ସାହୁକାରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୁସ୍କିଲ ଅଟେ। ବାବା ହେଉଛନ୍ତି ଦୀନବନ୍ଧୁ। ଶିବ ବାବା ତ ଦାତା ଅଟନ୍ତି। ଏହି ଘର ଆଦି ସବୁ ତୁମ ପାଇଁ ହିଁ ତିଆରି ହେଉଛି। ମୁଁ ତୁମକୁ ହିଁ ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ କରୁଛି। ଏବେ ପୁଣି ମୁଁ ନୂଆ ଘରେ କାହିଁକି ବସିବି? ଶିବ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ତ ବସିବି ନାହିଁ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଯଦି ମୁଁ ବସୁନାହିଁ ତେବେ ତୁମେ ପୁଣି କିପରି ବସିବ? ଶିବ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଅଭୋକ୍ତା, ସଂକଳ୍ପ ଶୂନ୍ୟ ଅଟେ। ଅଭୋକ୍ତାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଏ କଥା ବି ତୁମେ ଜାଣିଛ। ଆଚ୍ଛା, ମିଠା ମିଠା ଶିଖିଲ ଦେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି। ମାତା ପିତା ବାପ ଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହଭରା ସ୍ମୃତି ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କୁ ମଧୁର ସ୍ନେହଭରା ସ୍ମୃତି, ସୁପ୍ରଭାତ ଏବଂ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ। ଆଜି ଧାରଣା କରିବାକୁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି
प्रथम नंबर है एबे नाटक पूरा हेउछि आमको घरकू फेरिबाकू हेबो सेथिपाई पवित्र निश्चित रहिबाकू पड़िबो तेणु कौनसी भी देहधारी को मने पकाइबार नाही। 2 नंबर है जोग द्वारा बाबांकठारु शक्ति ग्रहण करी एही अंतिम जन्म रे स्त्री पुरुष उभय पवित्र रही देखाइबाकू हेबो बेहतर बाबा मिलिछंती तेणु तांकर श्रीमतरे निश्चय चालिबाकू हेबो। बाबांकर वरदान है निजर दैवी संस्कार को जागृत करी दिव्यतार अनुभव कराउथबा व्यर्थर अनभिज्ञ बा अविद्या स्वरूप हो। बाबा विस्तारे कहते जेतेबेले तुमे पिला माने निजर सत्ययुगी राज्य रे थिलो सेतेबेले व्यर्थ वा मायार अनभिज्ञ अर्थात अति सरल निष्कपट स्वभाव युक्त थिलो सेथिपाई देवता मानंकु महान आत्मा कहा जाए तेणु वर्तमान निजर सही संस्कार को जागृत करी व्यर्थर अविद्या स्वरूप हो समय श्वास प्रश्वास कर्म सबुथिरे व्यर्थर अविद्या अर्थात संपूर्ण अनभिज्ञ हो जेतेबेले व्यर्थर अविद्या होइजिवो सेतेबेले स्वतः भावरे एवं सहज भावरे दिव्यतार अनुभव हेबो सेथिपाई एपरि भावना ही जे पुरुषार्थ तो करुछि किंतु पुरुष अर्थात आत्मा होई एही शरीर रूपी रथ द्वारा कार्य कराओ गोटिए थर करिथिबा भूल द्वितीय थर पुनरावृत्ति न हेउ। आजिर स्लोगन है आत्मिक गोलाप फूल सही माने अटंती जो माने कंटा भितरे रही मध्य न्यारा प्यारा रही थांती। मातेश्वरी जींकर अनमोल महावाक्य अछि केतेक मनुष्य प्रश्न करती आमे आत्मा एहार प्रमाण कौन यह बुझिबार कथा जेतेबेले आमे कहुचे मु परमात्मांकर संतान तेबे से मु किए सारा दिन आमे मु शब्द उच्चारण करुछे तेबे से क्यों शक्ति एवं काहाकू मने पकाउछे से आमर किए जेतेबेले आमे काहाकू मने पकाउछे तेबे निश्चित तांको पाखरे आमर किछि आवश्यकता अछि निरंतर तांकर स्मृति रहिले तांको द्वारा आमको ताहा प्राप्ति हेबो। मनुष्य जहा किछि करुछि निश्चित ता मनरे कोनोसी ना कोनोसी शुभ इच्छा अवश्य रहुछि काहाकू सुख काहाकू शांतिर इच्छा रहुछि तेणु जणे इच्छा करुछंती ओ आउ जणे इच्छा पूर्ण करुछंती तेणु तो तांको मने पकाउछंती तेणु एही रहस्य को भल भाबरे बुझिबा आवश्यक जे से किए कथा कहिबार देखिबार शक्ति मु स्वयं आत्मा जहार रूप ज्योतिर्बिंदु स्वरूप मनुष्य शरीर त्याग करिबार अर्थ आत्मा शरीर ठारू चलीगला भले आत्मा एही आखिरे दृश्यमान नुहे ताहार स्थूल आकार नाही किंतु मनुष्य एहा अनुभव करिथाए जे आत्मा चलीगला ताकू आमे आत्मा ही कहि थाउ जो आत्मा ज्योति स्वरूप तेणु निश्चित रूपे आमर स्रष्टा परमात्मांकर मध्य रूप सही भली होइथिबो सृष्टि जेपरी स्रष्टा मध्य सही परी आमे आत्मा माने परमात्मा को काहे की कहूछे जे से सर्व आत्मा मानक ठारू परम काहेकि ना तांको उपरे मायार कोनोसी प्रभाव पड़े नाही किंतु आम आत्मा मानक उपरे मायार प्रभाव अवश्य पड़ी थाए काहेकि ना आमे जन्म मरण चक्र रे आसुछु एहा ही आत्मा और परमात्मा मध्य अंतर अटे। अच्छा ओम शांति।